Yes, sir. Entire physics, as you know, we have these are the wings of physics. One is mechanics, second one is solids and fluids, third one is heat part, and fourth one is oscillations and waves. Idella plus one. Okay. Fifth one, electromagnetism. Sixth one, optics. Plus two physics, sama easy da. 7 chapters, 2 topics. Even 9th and 10th chance student also can answer that. Atom, nuclear, dual nature, semiconductor, EMI, EMW. These are very simple. So physics lo konjam technically, logically, analytical part edha irundha adu plus one da. Plus two sama easy. So electromagnetism, optics, then modern physics, followed by electromagnetism, optics, modern physics. Modern physics atom, nuclear, dual nature, semiconductors ella undu. Right. This is entire part of physics. In this, we are at this junction. What is that? Oscillations and waves. That's all. Let us finish as soon as possible. These together we can discuss like a single chapter, even though it is given like a separate topics because cause and effect. Cause and effect. ऊपर में परमात्मा மேல கடவுள் இருக்காங்க cause கீழே ஏதோ நடந்திருக்கு effect. Cause and effect. You take any religion, that is the thing. இல்லை புதா நான் கமல்ஹாசன் மாதிரி எனக்கு கடவுள் எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை எனர்ஜி இஸ் தேர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் இஸ் தேர் அதுவும் இல்லை டேய் சன் எனர்ஜிடா லைட் எனர்ஜிடா wind energy அது எல்லாமே how we are living, right? Something is there, cause effect. We are living, breathe in, breathe out, cause effect. So here, similar to the cause and effect, who is cause? Cause is oscillation. Cause is oscillation. Then who is effect? Effect is wave motion. That's why even though in textbook they given like separate entities, they cannot live without each other. Cause யாரு oscillation, effect யாரு wave. Cause இல்லாம effect இல்லையே, பட் effect இல்லாம cause இருக்கு, effect இல்லாம cause இருக்கு. புத்தா இங்க இருந்தாலும் இல்லாம இருந்தாலும் sun energy is there, but Buddha can survive only when sun energy is there. Without Buddha, sun is there, but without sun, Buddha is not there. So who is basic thing? Someone is raising hand. If you have any doubt, you can. So cause is oscillation, effect is wave. Now we need to talk about what is oscillation and what is wave. In between, we'll solve numericals also. Okay. So please try to understand this simple logic. So I learned this from a professor from IIT Kharagpur, Pradeep Chitrapa. He explained in such a beautiful manner. Right. What is oscillation? To and from motion. Oh, what is to and from motion? Left and right, up and down. That's all here. Up and down, left and right. Up and down, left and right. This is called to and from motion. Right? Let me write here. So what is to and from motion? Up and down or left and right? Then what is SHM? SHM. இந்த அப் அண்ட் டவுன் ஆர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் இருக்கா, இதுக்கு இன்னொரு 2 கண்டிஷனை ஜோடி சேர்க்கணும். என்னென்ன கண்டிஷன் அது? One is F is equal to minus kx. Another one is A is equal to minus omega square x. Right? To and from motion plus these 2 conditions satisfied. Happy birthday to SHM. The birth of SHM happened.
என்னடா எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு. கையோட வரைஞ்சலாம். டிங் 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 டிங். What is this green color box? SHM here. SHM. Happy birthday to SHM. So what is SHM? SHM is a to and fro motion which obeys F equal to minus kx and A is equal to minus omega square x. Obviously, when any motion obeying F equal to minus kx and A is equal to minus omega square x comes under periodic motion. That's all. Right? So, a periodic motion which obeys F equal to minus kx plus A is equal to minus omega square x is called SHM. Right? If you want, you can add that also. Because separately no need to mention here. If it A is equal to minus omega square x, it obeys periodic motion. That's all. Right? So this is the order. The condition for periodic motion is A is equal to minus omega square x. Adala we'll derive T is equal to 2 pi into root of L by G. Adala F equal to minus kx, A is equal to minus omega square x. If you club it, Maggi masala, 2 minutes law, T is equal to 2 pi into root of L by G, ready. Okay. So, Sir, yes, ma'am. sir, you was explaining SHM now, sir. Yes, yes. 1 second you can explain, sir. Okay. So, till which point you are happy? Do you know what is oscillation? Yes, sir. Yes. Oscillation is nothing but if you take a swing, if you take a swing like this, it goes front and back. This is oscillation. So this is called to and fro motion. Any oscillation can be to and fro motion, right? So to and fro motion with some conditions. What they are? F equal to minus kx. What is F here? In the ஊஞ்சல் முன்னாடி பின்னாடி வரதுக்கு someone has to push from here. அது F. Also, acceleration is minus omega square Your x. voice is breaking, sir. I was breaking. Is it same for everyone? Because my internet connection is pakka, Wi-Fi connection. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Kana, can you check your network connection once again? If it is problem for all, again I'll re-log in. Or else I'll switch off fan. So, to and fro motion with these two conditions we call SHM. Nothing is there. That is called SHM. So, what is SHM? Left and right, up and down, front and back, with two more conditions. What they are? F equal to minus kx, A is equal to minus omega square x. Buddha, what is it k and omega? I'll tell you. First you by heart it. First you by heart. I'll tell you what is k, what is f, what is a, what is omega. Everything I'll tell you. Right? So a just to and fro motion, that is up and down, left and right, front and back with these two conditions makes you SHM. Okay. இப்போ ஒரு டவுட் வந்துச்சு, என்னடா அது F? F on a restoring force, right? For any periodic motion, you should initiate it. நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஊஞ்சல்ல என்னோட பையன் இருக்காங்க, நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஊஞ்சல் அப்படியே போகாது, என்னோட கை வச்சுட்டு நான் தள்ளணும். தட் இஸ் கால்ட் F, ரைட்? அப்போ ஏன் முத்தா மைனஸ் கேஎக்ஸ் அப்படி இருக்கு? பிகாஸ் F is directly proportional to displacement. மைனஸ் என்ன மீனிங் என்ன தெரியுமா? மறுபடியும் அது பின்னாடி வருது. That is called minus. Right? It is மீன் பொசிஷன்ல இருந்து அந்த பக்கம் போயிட்டு மறுபடியும் மீன் பொசிஷனுக்கு வருது. Towards the mean position. That is called minus representation. Right? இப்போ பாருங்க, இங்க ஒரு பால் இருக்கு. I'm just giving this force in this direction. Ball down போயிட்டு டமால் பின்னாடி வந்துச்சு மைனஸ். ரைட்? ஸோ மறுபடியும் இப்படி போயிடும், இப்படி வந்துடும். ஆல்வேஸ் இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் மீன் பொசிஷன். அது ரிப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக மைனஸ். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் கேன் என்ன? கேன ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட், ஆர் யூ கேன் ரிமெம்பர் கே as m omega square. ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சு.
in a simple way k என்னன்னா stiffness எவ்வளவு flexible அது பின்னாடி முன்னாடி வந்துரும் அது சொல்றதுக்காக k. That's all. A for acceleration, x for displacement. Displacement இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் போகுது x, இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் பின்னாடி வருது x, மறுபடியும் இது x, மறுபடியும் இது x, ரைட்? மேக்ஸிமம் x amplitude. That's all. Right? So all together, what are required things to learn SHM? அந்த green boxல இருக்கா அந்த டப்பால அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுங்க. F equal to minus kx, A is equal to minus omega square x, K is equal to m omega square. அதுக்கப்புறம் ஒமேகா பிளேஸ்ல ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு 2 pi by t. இது ஒரு ஃபார்முலா. இந்த 4 ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இது எப்படி ரிப்ரசன்டேஷன் பண்றது? 3 மேஜர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குடா SHM. என்ன தெரியுமா? How to represent displacement? Y is equal to A sin omega t. கைனமேட்டிக்ஸ்ல சொன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணுங்க என்ன வந்துரும்? If you do differentiation of displacement, what will you get? Velocity. 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 Can anyone do differentiation for this? தெரிஞ்சுனா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா I'll give one equation மனப்பாடம் பண்ணுங்க. ஓகே, மேத்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இதான் ஈஸியா பண்ணலாம். A பிளேஸ்ல A வந்துரும். அம்மா sin theta டிஃபரன்ஷியேஷன் என்னடா? Cos. Cos. Omega t. Cos omega t. அதுக்கப்புறம் omega t யோட டிஃபரன்ஷியேஷன் omega. இப்படி வந்துரும். இது வெலாசிட்டியோட ஈக்குவேஷன். டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரிஞ்சுனா பண்ணுங்க, புத்தா எங்களுக்கு தெரியாது, பை ஹார்ட் பண்ணுங்க, ஃபார்முலா மாதிரி பை ஹார்ட் பண்ணுங்க. ரைட்? அப்புறம் we have sin square theta plus cos square theta is equal to 1. அதுல இருந்து cos theta is equal to root of 1 minus sin square theta. நீங்க அதெல்லாம் மேகி மசாலா போட்டா உங்களுக்கு என்ன ரெடிமேட் ஃபார்முலா வந்துரும். இது மனப்பாடம் பண்ணுங்க. வெலாசிட்டிக்கு 2 ஃபார்முலா உண்டு. ஒமேகா இன்டு ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர். நல்லா மனப்பாடம் பண்ணுங்க. புதா எங்களுக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரி தெரியாது, டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரியாது, எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஜஸ்ட் பை ஹார்ட் திஸ். How you are by hearting tables? 2 2s are 4. I don't know what is basic secret behind that. By heart it, yeah. Y is equal to sin omega t. Velocity is equal to a omega cos omega t. Omega into root of a square minus y square. புத்தா மனப்பாடம் பண்ணா நியூமரிக்கல்ஸ் பண்ணலாமா? தாராளமா பண்ணலாம். ரைட்? Provided omega is equal to 2 pi by t. மண்டல வச்சுக்கணும். ரைட்? What is a here? Amplitude. What is y? Displacement. அதோட மீனிங் நான் சொல்றேன். ரைட்? இப்போ velocity மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணுங்க. I am doing differentiation. யாருக்கு? velocity. அப்ப என்னடா வருது? ஆக்சலரேஷன் வருது. ரைட்? நீங்க ஆக்சலரேஷன் பண்ணா இப்படி வரும். minus a omega square sin omega t. Already a sin omega t place I can substitute y. இப்போ இது minus omega square y ஆயிடும். Right? Next, energy equations இருக்கு. Energy equations. We have 3 types of energies. One is total energy, half ka square. Next, potential energy. Spring or potential energy, same formula. Half k y square. இப்போ இது ரெண்டு வச்சுட்டு can anyone try what is kinetic energy? I'll give you one second time. என்கிட்ட t இருக்கு. சொல்லுங்க. Half k into square minus y square. Okay. Sir, mv square, sir, 1/2 mv square. Velocity substitute பண்ணு. டேய், k Sir. half mv square கரெக்ட் தான். பட் அந்த v பிளேஸ்ல மறுபடியும் இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். எது? ஒமேகா இன்டு ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் மைனஸ். நீங்க சொன்னதுக்கு கரெக்ட் தான். half m v ஸ்கொயர் என்ன மீனிங் என்ன? v இங்க எழுதுல பாரு, இது என்ன v? அப்போ v பிளஸ் Sir, half k a square minus y square. Half k square minus y square. ஓகே, நான் இங்க எழுதுவேன். நீங்க சொன்னது அது டேலி ஆச்சுல, நீங்க பாத்துக்கோங்க. So kinetic energy half k a square minus y square. டேலி ஆச்சா இல்லையா? Yes, sir. எல்லாருக்கும் டேலி ஆயிடுச்சாடா இந்த ஈக்குவேஷன்? டவுட் இருக்கா? டேய், எதுவும் இல்லடா. டோட்டல் எனர்ஜி k பிளஸ் p அதான் யூஸ் பண்ணிட்டா.
Total energy is equal to Ke plus P. அப்போ total energy எவ்வளோ? half Ka square is equal to Ke plus what is Pe? half Ky square. Yeah. உனக்கு என்ன வேணும்? Ke வேணும். Legends will do like this. புத்தா K common இருக்கு. எடு ஃபட் ஃபட் ஃபட். இப்படி பண்ணலாமா? பண்ணமாடா? Can I cancel K everywhere? No, sir. ஏன் பண்ணக்கூடாது? அம்மா இந்த K என்ன கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இந்த K என்ன m omega square. அது வேற இது வேற கேன்சல் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, லெஜெண்ட்ஸ் வில் டூ, வி ஷுட் நாட் டூ. இப்போ Ke இது இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. a square minus y square வந்துச்சு. half Ka square minus half Ky square. half K காமன் அடிங்க, ஆன்சர் வந்துச்சு. ரைட்? புத்தா எதுவுமே புரியலடா. பை ஹார்ட். Those who have a little pinch of fear on mathematics or differentiation, no need to worry. இந்த 5 ஈக்குவேஷனை மண்டையில வச்சுக்கோங்க. 90% of the numericals you can happily solve in SHM. SHM is very, very easy. Waves is very, very easy. I'll make you very much confident if you follow these guidelines. Right? புத்தா எங்களுக்கு சைன் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஷிவர் வருது. வேண்டாம், ட்ரிக்னோமெட்ரியில ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன், அது அவ்வளவுதான். Don't give much weightage to that. So these are 5 equations. What they are? Displacement, velocity, acceleration, total energy, potential energy, kinetic energy. இதோட சேர்த்து K is equal to m omega square, omega is equal to 2 pi by t. These are the basic equation in the chapter oscillations and waves. That's all. Okay? இப்போ நீங்க சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிம்பிள் பெண்டுலம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, சிம்பிள் பெண்டுலம். பட் இது பழைய காலத்துல இருக்கு, இப்போ யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை. சிம்பிள் பெண்டுலம். இது இங்க இருந்து இப்படி போயிட்டு மறுபடியும் இங்க வந்துட்டு இப்படி போயிட்டு மறுபடியும் அப்படி வர்றதுக்கு ஆன டைம் பீரியட் தான் கேபிட்டல் டி. இப்போ நான் சிம்பிள் பெண்டோட அந்த த்ரெட் அந்த சப்போர்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது பால் இப்படி வருது, மறுபடியும் பின்னாடி வருது, அப்புறம் இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கு, மறுபடியும் இப்படி வருது. பாரு, புரியுதா? So what are the extreme position? Let me show with orange color. இங்க இருந்து இங்க போகுது, மறுபடி எங்க வருது. நம்ம கரெக்டா? அது தாண்டி போக முடியாதா? முடியாது. அதான் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன். அது என்ன சொல்லுவாங்க? Can anyone say what is this? velocity 0 இருக்கும் சார். அது ஓகே. இங்க இருந்து இங்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? அது தனிப்பட்ட ஒரு பேர் இருக்கு. ஆம்ப்ளிட்யூட். ஆம்ப்ளிட்யூட் மீன் என்ன? மீன் பொசிஷன். What is mean position? அந்த சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா, that is called mean position. இது மீன் பொசிஷன். எத்தனை எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு? 2 எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. அப்போ இது ஆம்ப்ளிட்யூட், இது ரைட். அப்போ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம், இது மீன். மீன்னா தமிழ் மீன் கிடையாது, ஃபிஷ் கிடையாது. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம். அப்போ இங்கிருந்து இங்க வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு இருக்கேன். தட் இஸ் கால் கம்ப்ளீட் சைக்கிள். ரைட்? அப்போ ஆம்ப்ளிட்யூட் சொல்லுவாங்க, இது ஏ, இது ஏ. Right? My first question, this asked in previous competitive exam. Right? For a complete SHM in a cycle, find distance and displacement. Come on, do it. Think of it and tell me. I want distance. I want displacement for a complete one cycle in SHM. Tak and solve. You sit here. Answer type. I'll give 1 minute time.
சொல்லுடா. டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோடா? டிஸ்டன்ஸ் என்ன? லென்த் ஆஃப் பாத். ஃபார் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் பாடி இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு ஏ, மறுபடியும் அங்கிருந்து இங்க வரதுக்கு ஏ, இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு ஏ, எகைன் இப்படி வருது ஏ. டோட்டல் ஆன்சர் 4a. டிஸ்டன்ஸ் நான் சொன்னேன். அட்லீஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லடா. how much displacement? Yes, sir. 2a, sir. 2a எப்படிடா 2a? What is the meaning of displacement? Just one Distance thing. traveled from point to point. Point point இல்ல, starting pointல இருந்து ending From point initial வரைக்கும். to final. The distance between initial to final. கரெக்டா? இங்க பாரு. டிஸ்டன்ஸ் எங்கடா? இனிஷியல் பாயிண்ட் எங்கடா இருக்கு? ஏய் சூப்பர்டா ஜான்ஷி. டேய் ஜோன்ஷி சூப்பர்டா, கரெக்ட் ஆன்சர். யூனோ சி, இது இனிஷியல் பாயிண்ட். எங்க இருக்கேன்? நான் இங்க இருக்கேன். எங்க போயிட்டு இருக்கேன்? ஃபைனலி திஸ் இஸ் எண்டிங் பாயிண்ட். இப்போ சொல்லுங்க, இனிஷியல் பாயிண்ட்டுக்கு எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வித்தியாசம் எதுனா இது இருக்கா? ஏதாவது இருக்கா? Zero. Zero. Where it started, there it ended up. There is no difference between starting and ending point. Right? So answer is 0. So distance 4a, displacement 0. Right? Please copy this whatever you need or take a snapshot. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. சேவ் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு எஸ்ஹெச்எம் கொஸ்டின் இப்போ கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இது எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன், இது மீன் பொசிஷன், இது எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன், கடைசி பொசிஷன். அங்க வரைக்கும் போக முடியும், அதை தாண்டி போக முடியாது. ரைட்? நம்ம மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல வெலாசிட்டி எவ்வளோட? 0, sir. 0. Zero. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? சாரி சார், சிம்பிள் பண்ண இப்படி போகுது, டமால், அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஏன் தெரியுமா? யூ ஆர் கிவிங் சம் வெலாசிட்டி. அந்த வெலாசிட்டி 8 இருக்கு. 8 6 ஆயிடும், 4 ஆயிடும், 2 ஆயிடும், 0 ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி இருக்காது, காசு இல்ல டிராவல் பண்றதுக்கு. அதுக்காக கம்முன்னு பின்னாடி வந்தோம். Right? So at maximum point, always velocity 0. At maximum point, always velocity 0. At maximum point, velocity 0. Keep it in mind. If velocity 0, what is kinetic energy? Hello? 0. 0. 0. Because kinetic energy half mv square. Right? இப்போ சொல்லுங்க, kinetic energy 0. Energy 0 ஆயிடுச்சா? அது எப்படிடா? What is law of conservation of energy? Energy can't be 0. ஐயோ, k 0 ஆயிடுச்சே. இப்போ தப்பா ரைட்டா? k 0 ஆகலாமா? Did you catch my point? k 0 ஆச்சுன்னா எனர்ஜி 0 ஏ. அப்போ law of conservation of energy ஃபட்டு போயிடுச்சு. அம்மா k 0, எனர்ஜி 0 கிடையாது. இன்னொரு எனர்ஜி இருக்கு, pe இதுல மேக்ஸிமம் இருக்கும். Did you understand? Yes, sir. இதெல்லாம் எங்க நடக்குது? எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ல பாருங்க, இவ்வளவு வேலை எல்லாம் நடக்குது. நம்ம சும்மா எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் ஆம்பிளிட்யூட் சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் அங்க வெலாசிட்டி 0 பண்ணணும், கைனடிக் 0 பண்ணணும், கைனடிக் எனர்ஜி அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் பண்ணணும். இதெல்லாம் நடந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட். அச்சா,
அப்போ புது இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் சேம் தான், கட் காப்பி பேஸ்ட். தட்ஸ் ஆல். கட் காப்பி பேஸ்ட். பிகாஸ் அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட், இது எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட். ஓகே. அச்சா, அப்போ மீன் பாயிண்ட் கிட்ட என்ன நடக்கும் புத்தா? மீன் பாயிண்ட் கிட்ட அல்ல, மீன் என்ன தமிழ் மீன் கிடையாது, ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஃபிஷ். ஓகே. ஆ, at mean point what happens to velocity? Can anyone say? Maximum. Maximum. Maximum, sir. Super. Velocity maximum. If velocity is maximum, ke will be maximum. If ke is maximum, pe will be zero. Oh, post பாருங்க, ending pointல ke zero, pe maximum. இந்த பாயிண்ட்ல ke maximum, pe zero. இதான் வாழ்க்கை. நம்ம கிட்ட மேக்ஸும் இருக்கும்போது அப்படியே ஷோ பண்ணிட்டு டேய் நான் தாடா கபாலி அப்படி பேசக்கூடாது. பிகாஸ் அப்படியே சர்க்கிள் ரிப்பீட் ஆயிடும். ஒரு நாள் நமது ஜீரோ ஆகும், நம்ம ஆப்போசிட் பர்சன் மேக்ஸிமம் ஆகிடும். அப்போ ஆப்போசிட் பர்சன் டிக்கு டிக்குன்னு பேசக்கூடாது. எதனால? மறுபடியும் எஸ்ஹெச்எம் நடிக்கூடா லைஃப்ல. தட்ஸ் வை when we are at a good status or good phase, we are getting good marks, or we are financial status or living status is good, we should not be more arrogant. மறுபடியும் அது ரிப்பீட் ஆகும். Right. So that is SHM. Life also SHM. Right. All together, what is the moral of the story? What is the moral of the story? SHM சொல்லும் போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மண்டையில வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் தட்? ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் மீன் பொசிஷன். ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் வி கால் இட் as ஆம்ப்ளிடியூட். நான் இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு we call amplitude. Call amplitude. A for amplitude. Okay. அப்போ புதா வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? பாரு, நான் இங்க இருந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கேன். நான் எங்க இருக்கேன்? மிட் பொசிஷன்ல இருக்கேன். I'm just walking. प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर तो ding ding ding. Now you tell me how much distance I walked. Yes, sir. Yeah, very good. Right? இப்போ பாரு, now again I'm walking. प्यार हुआ एक stop. Hello, how much distance you walked? Y. This is representation of displacement. Right? இங்க இருந்து கடைசி வரைக்கும் போனா y is equal to a. நடுவுல எங்க இருக்கேன்? அது small y. That's all. புதா what is that y? Hello, y is equal to a sin omega t. Y is equal to a sin. அதுல y என்ன இது? அப்போ small t என்ன புதா? Small t என்ன? பாரு, இங்க ஆரம்பிச்சுட்டு பியோ 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 பியோ. வாட் இஸ் டைம் பீரியட்? கேபிட்டல் டி. இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு வாட் இஸ் த டைம் பீரியட்? கரெக்டா சொல்லுங்க. ஆமா, ஒரு ஆம்ப்ளிடியூட் கவர் பண்றதுக்கு வாட் இஸ் த டைம் பீரியட்? ஜஸ்ட் டு வாக் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர், வாட் இஸ் த டைம் பீரியட்? டக்குன்னு சொல்லணும். அது டோட்டல் வேலையில 1/4, முக்காலா, காலா, பாதா? T/4, sir. T/4. தட்ஸ் ஆல். இதுக்கே எவ்வளவு நேரம் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க? இங்க இருந்து இங்க போயிட்டு இங்க வந்தனா கேபிட்டல். அப்ப நான் அப்படி போகலையே, ஜஸ்ட் இங்க இருந்து இங்க வந்துட்டான். T/4. ரைட்? அப்போ இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு டைம் T/4. அச்சா, அப்ப இது சொல்லுங்க, இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு டைம் எவ்வளவு? இங்க இருந்து இங்க வந்துட்டான், டைம் டி. வாட் இஸ் அ டி இந்த ஸ்மால் டி? அப்போ ஸ்மால் டிக்கும் கேபிட்டல் டிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ஸ்மால் டி ரைட் நவ் வேர் ஆர் யூ? கேபிட்டல் டி டு கம்ப்ளீட் த சைக்கிள், வாட் இஸ் த டைம் பீரியட்? அதான் வித்தியாசம். Did you understand this? Any doubts so far? Can I move ahead? Yes, sir. Yes. இப்போ பாருங்க, வெலாசிட்டிக்கு ஒரு அழகான ஈக்குவேஷன் சொன்னேன். v is equal to omega into root of a square minus y square. இப்போ எனக்கு v max வேணும்டா. v max. Can anyone please try? எல்லாம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ போடு. ஒமேகா ரூட் a square minus டேய் எனக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வேணும்டா.
V max maximum வேல்யூ வேணும். நீங்க யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க. Zero, sir. ஓ, அப்போ டோட்டல் சைக்கிள்ல மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டினா ஜீரோவா? ஆனா ஜீரோ தாண்டி வெலாசிட்டி இருக்காதா? அப்போ பாடி போகல, எங்க போகல? அதான் உங்களுக்கு மீனிங். நான் என்ன சொன்னேன்? V max கேட்டேன். V max தம்பி, V max எங்கடா நடக்கும்? மீன் பொசிஷனா எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனா? இது மீன். Mean. Mean position. நான் மீன் பொசிஷன் இருக்கும்போது வாட் இஸ் மை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ? இங்கிருந்து இந்த மாதிரி நடந்துனா y வந்துரும். நான் எங்க போலையே, மீன் பொசிஷன்ல இருக்கேன். அப்போ y பிளஸ்ல ஜீரோ போடு. புரியுதா? மீன் பொசிஷன்ல y ஜீரோ, மீன் பொசிஷன்ல Omega y A. ஜீரோ. கரெக்டா? நவ ஐ எம் வாக்கிங். எண்டிங் பொசிஷனுக்கு வந்தா அப்போ y is equal to a. மீன் பொசிஷன்ல இருக்கேன், y is equal to 0. போடுடா y is equal to 0. அப்படி என்ன வந்துரும்? ஒமேகா into root of a square. root square ஃபட்டோ ஃபட் a ஒமேகா. So what is V max formula? A omega. நல்லா ஞாபகம் வச்சு. அதே மாதிரி can anyone try what is A max? A max. A formula என்ன சொன்னா? minus omega square y. Right? இப்போ எனக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வேணும். ரைட்? நீங்க சொல்லுங்க, இதுல 0 போடும்போது மேக்ஸிமம் வந்துருமா, A போடும்போது மேக்ஸிமம் வந்துருமா? ரெண்டு கேசஸ் இருக்கு. மீன் பொசிஷன் y0, மேக்ஸிமம் பொசிஷன் ஆம்ப்ளிடியூட் A. சொல்லுங்க, எதுல உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் வந்துரும்? மீன் பொசிஷன்ல வந்துருமா, ஆம்ப்ளிடியூட் கிட்ட வந்துரும்? சொல்லுங்கடா, போடுங்க, டவுட் இருந்தா போடுங்க. ஏன் எவ்வளவு நேரம்? மீன் பொசிஷன்ல y ஜீரோவா? போடு. மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டூ ஜீரோ. ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு? ஜீரோ. ரைட்? எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல y a போடு. a is equal to minus omega square into a. If I take only magnitude, then omega square. இப்போ சொல்லுங்க, எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ? ஜீரோ மேக்ஸிமமா, a omega square மேக்ஸிமமா? A omega A square. omega square. That's why Omega. a max is equal to a omega square. ஃபட்டு ஃபட்டோ ஃபட்டு. Right? So as of now, what are the equation we learned? Pi equation, a sin omega t. Velocity equation, we learned two things, a omega cos omega t. Also, omega into root of a square minus y square. Then acceleration, minus a omega square sin omega t. Also, minus omega square. அதுக்கப்புறம் v max. v max புத்தா இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்குடா. அப்போ இந்த ஃபார்முலா இருக்கா? இந்த ஃபார்முலா அது எடுத்துட்டு கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு trigonometry வேல்யூல 1 போடு. தட்ஸ் ஆல், ஆன்சர் 1. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் வித் 1 போடுங்க. a omega வந்துச்சா? அதே மாதிரி a max வேணும். a max அதுக்கும் சேம் ட்ரிக்டா. ஏன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் எடுங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு trigonometry எடுத்துட்டு 1 போடு. Just take trigonometry 1 and consider only number. இதுல 1 போட்டு consider only number without sign. அப்போ அது a omega square. That's all. But these are all the things what we learned so far. Okay. Also for SHM, for SHM, if you take a line like this is called mean position. This is called extreme position. Also, this is called extreme position. Right? At extreme position, velocity 0. At mean position, acceleration 0. Yeah, Buddha? Because a is equal to omega square y. Mean position y 0, acceleration 0. Right? அப்போ இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு டைம் t/4. Total cycle t. Okay. I'll give you 2 minutes time. Please remember all these things. Copy or take a snapshot. Now we are ready to solve numericals.
Sir, எஸ் I have a doubt, sir. சொல்லுடா. சார் இப்போ A மேக்ஸ்ல வந்து நம்ம A மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்குல்ல சார். ஆனா A மேக்ஸ்ல அந்த மைனஸ் சைன் இல்லையே சார். ஓகே அம்மா, அதோட மீனிங் என்னன்னா ஏ மேக்ஸ் நல்லா கவனிங்க, மைனஸ் ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் சைன் ஒமேகா டி. கரெக்டா? உங்களுக்கு டெக்னாமெட்ரி கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கா? வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் சைன்? -1 and +1 தெரியுமா இது? எஸ் சார். ஆ அப்போ நான் சைன் பிளேஸ்ல எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ண எனக்கு மேக்ஸிமம் அவுட்புட் வருது? -1 சப்ஸ்டிட் பண்ண. கரெக்டா? எஸ் சார். அப்போ -1 சப்ஸ்டிட் பண்ணா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகும், ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் வரும். ஓகே சார். ஸோ இந்த தேங்க்ஸ். டெக்னாமெட்ரி பேக்ரவுண்ட் சொல்லாம சும்மா அப்படி சொன்னேன். ஓகே. பிகாஸ் சில பேருக்கு அதெல்லாம் சொன்னா பயம் வந்துடும், மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ இதெல்லாம் சொல்லல. ஓகே ஓகே சார். ரைட். ஓகே மக்களே, வாங்க we'll solve numericals. A body is making SHM. இது ஒரு காமன் லைன். A body is making SHM. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நல்லா கவனிங்க. A max A, V max B. Find time period. Come on, do it. எப்படி போதா? A max ஃபார்முலா சொன்ன என்னடா ஞாபகம் இருக்கா? A What is it? omega square. Very good. A omega square. Right? V max formula. A omega. நம்ம A omega தானே சொன்னோம், ரெஃபர் பண்ணுங்க. Yes, sir. அப்போ இந்த A max A கொடுத்திருக்கு, B max small b கொடுத்திருக்கு. I am in need of time period. Ratio எடுடா. That's all. Ratio எடுக்கும்போது A பட்டு, omega omega கட்டு. We get omega is equal to A by B. அம்மா ஒமேகாக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னா, can anyone say? 2 by 2 pi by 2 t. pi by t. சூப்பர்டா, தங்கமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 2 pi by t is equal to A by B. அப்படியே மேகி மசாலா பண்ணுங்க, 2 மினிட்ஸ்ல ஆன்சர் வாங்க. தட்ஸ் ஆல். மேகி மசாலா என்ன? பிளஸ் மைனஸ் இன்டூ டிவிஷன் எல்லாம் பண்ண டி வரும். ஸோ வாட் இஸ் டி? B by A into 2 pi. தட்ஸ் ஆல். இதான் ஆன்சர். புத்தா இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்குமா? திஸ் இஸ் ஒன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட்? ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ 1 செகண்ட். ஐ ப்ரிப்பேர் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ். அதே பண்ணிடலாம். அடுத்த கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின். பாருடா. An object is making SHM whose amplitude is given 5 cm. Amplitude is given 5 cm. Amplitude and meaning in a mean position and extreme position. Right? Time period is given 4 seconds. Time period 4 seconds. Right? Then find displacement. Epo at a t is equal to 0.5 second. At a t 0.5 second இருக்கும்போது அதோட displacement எவ்வளவு? பண்ணுங்க, டக்கு 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 பண்ணுங்க. With a small t capital T, what is that? See, in mean position. இது எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன். நடந்து போங்க, இங்க இருந்து இங்க வரட்டும். யார் T/4 T/4 T/4. அங்க வரைக்கும் போகாதீங்க, இங்க இருங்க. இங்க இருந்து இங்க வாங்க. ஐ ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஸ்டாப். இது இஸ் கால்ட் ஸ்மால் டி. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்மால் டி.
ஓகே சோ இந்த क्वेश्चन எப்படி பண்றது பாருங்க அப்ப ஸ்மால் வே யாரு இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் வே இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஏ ஓகே can you answer this question செம ஈஸிடா எப்படி y is equal to a sin omega t that's all எனக்கு என்ன வேணும் y வேணும் புதா ஏ தெரியுமா 5 புதா சைன் பார்த்தனா பயமா இருக்கு ஏத்துமே இல்லடா போடா தைரியம் what is omega 2 pi by t what is omega 2 pi by capital T what is capital T 4 into what is small t 0.5 what is 0.5 0.5 and 1 by 2 5 by 10 1 by 2 correct that's all you solve பண்ணுங்க answer 2 to 40 can anyone say what is sin 45 1 by root 2, sir. 1. that's all yeah that's all தங்கம் 5 into 1 by root இதான் final answer that's all பாரு எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு those who don't know about sin angles please remember 0 30 45 இது 9th and 10th standardல வந்துரும் 60 right right 0 the half 45 னா 1 by root 60 னா root 3 by 2 அப்புறம் sin 91 if you look at cos அப்படியே ஆப்போசிட்ல வரும் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போடுங்க இங்க 1 இங்க root 3 by 2 1 by root இது 1 by 2 0 just make a note of it அடுத்த கொஸ்டின் பண்ணலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க a body is making a SHM with our common sentence right at time t is equal to 0 it has displacement x equal to 2 acha what is given at time t is equal to 0 it has displacement x equal to 2 centimeter oh and zero velocity oh oh if the frequency of the motion is frequency is given how much 0.25 per second நம்ம क्वेश्चन என்ன தெரியுமா find displacement at t is equal to 3 super question இது find displacement at time t is equal to 3 யோசிடுங்க எப்படி பண்றது I'll give 2 seconds then I solve முதல்ல சொல்லுங்க பாடி ஆரம்பத்துல எங்கடா இருக்கு இது மீன் பொசிஷன் இது எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் இதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் இப்போ சொல்லுங்க ஆரம்பத்துல பாடி எங்க இருக்கு மீன் பொசிஷன்ல இருக்கா எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல இருக்கா ஏ புத்தா எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஹலோ எக்ஸ்ட்ரீம் சார் எப்படி எப்படி சொன்னா ஜீரோ வெலாசிட்டி ஜீரோ வெலாசிட்டி சூப்பரடா தங்கம் தங்கம் ரைட் அதுக்காக we already study velocity இங்க 0 ஆகும் acceleration இங்க 0 ஆகும் velocity இங்க 0 ஆகும் those are the conditions we already know இப்போ பாருங்க what is given there at t is equal to 0 ஆனா ஆரம்பத்துல அப்படி சொல்லாம t is equal to 0 அப்படி ஸ்டைலிஷா சொன்னாங்க at t is equal to 0 அதோட மீனிங் என்ன ஆரம்பத்துல சோ ஆரம்பத்துல
பாடி எங்க இருக்கு? சம்வேர் வித் ஜீரோ வெலாசிட்டி. அந்த சம்வேர் யாரு? இது. அப்போ இது எக்ஸ் ஈக்குவல். அப்போ ஆம்ப்ளிடியூட் எவ்வளோடா? 2. தட்ஸ் ஆல். இன்டைரக்ட்லி தே கிவன் ஆம்ப்ளிடியூட் 2. டைரக்டா சொல்லாம கொஞ்சம் நக்கலா சொன்னாங்க. தட்ஸ் ஆல். ரைட். அப்புறம் frequency. What is frequency? What is relation between frequency and time period? Frequency is 1 by equal to 2. 1 by 2. Omega, 1 by time. omega by 2 pi. வெரி குட். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுன்னா ஓகே. புத்தா எனக்கு தெரியாது புத்தா. யூனிட் பாருங்க. என்ன இருக்கு? 1 by second இருக்கு. ஆனா 1 by time period. ஓகே. இப்போ frequency கொடுத்திருக்கா? அப்போ டைம் பீரியட் வந்துருமே. எப்படி? உல்டா பண்ணிடு. 1 by 0.2. Right? That is 4. Time period is 4. அச்சா. இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு? Find displacement at t is equal to 3 வேணும். அச்சா. So எப்படி பண்றது? How will you solve this? Corrected, Shashank. Very good. Shashank means rabbit. Beautiful rabbit. To my knowledge. Thank you, sir. Correct, Shashank? Yes, sir. Okay. See. இதுல ஒரு சின்ன லாஜிக் இருக்கு. நல்லா கவனிங்கடா. sin 0 எவ்வளோடா? 0. ஓகே. cos 0? 1, sir. 1, sir. 1. இப்போ ஆரம்பத்துல மேக்ஸிமம் நம்பர் இருக்குன்னா ஆரம்பத்துல மேக்ஸிமம் நம்பர் கிட்ட இருக்கு. மீன்ஸ் பாடி எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்போ ஆரம்பத்துல இட் இஸ் அட் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். ஆரம்பத்துல மேக்ஸிமம் கிட்ட இருக்கு. ஆரம்பத்துல t is equal to 0. 0 கிட்ட மேக்ஸிமம் நம்பர்னா நான் சைன் பண்ணுமா காசு பண்ணணுமா? Sign, sir. மறுபடியும் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஆரம்பத்துல at 0 you will get a maximum number. ஆரம்பத்துல 0. cos 0 1 sin 0 0. ரெண்டுத்துல யாரா மேக்ஸிமம்? சைனா காசா? Cos, sir. காசு. Cos, sir. ஆரம்பத்துல at 0 is equal to 1 maximum value. ஆரம்பத்துல maximum value. அப்போ we need to use the equation y is equal to a cos omega. புத்தா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கடா. எதுவுமே இல்லை. I'll give one like shortcut. You just remember. என்ன தெரியுமா? ஆரம்பத்துல சிம்பிள் பெண்டம் இங்க இருக்கு. இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்போ you can use equation y is equal to a sin omega. ஆரம்பத்துல சிம்பிள் பெண்டலம் இங்க இருக்கு. அப்போ you use equation y is equal to a cos omega t. ஓ ஆமா புரியுதா? Because t is equal to 0 போடு. If I keep t is equal to 0, I'll get y is equal to 0. ஆமா mean positionல y equal to 0. If I keep t is equal to 0, I'll get y is equal to a. ஆமா at extreme position displacement is y. கரெக்டா? இதான் கான்செப்ட். புரிஞ்சுனா ஓகே. புரியல புத்தா. Body starts at maximum position. இதோட equation. Body starts from mean position. இதோட equation. That's it. Okay. இப்போ இந்த क्वेश्चन பாருங்க. எந்த equation யூஸ் பண்ணலாம்? y is equal to a sin omega t. y is equal to a cos omega t. இந்த क्वेश्चनல பாடி ஆரம்பத்துல எங்க இருக்கு? மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல இருக்கா? மீன் பாயிண்ட்ல இருக்கா? Mean point, sir. மீன் பாயிண்ட் எப்படிடா பாரு. at t is equal to 0, displacement x equal to 2 with 0 velocity. அப்போ பாடி எங்க இருக்கு ஆரம்பத்துல? 0 velocity means இங்க இருக்கு. 0 velocity தான கண்டிஷன். அப்போ மேக்ஸிமம் கண்டிஷன்ல இருக்கு. அப்போ எந்த ஈக்குவேஷன் எடுக்கணும்? y is equal to a cos omega t. எப்படி? இங்க சொன்னா ஆரம்பத்துல மேக்ஸிமம் ஆரம்பத்துல இருந்தனா cos, ஆரம்பத்துல மீன் கிட்ட இருந்தனா sin. தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதான். இருக்கிறதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஆன்சர் ஓடி ஓடி வந்துடும். எப்படி தெரியுமா? y is equal to a cos damal omega பிளஸ்ல 2 pi by capital T into small t. இருக்கிறதெல்லாம் போடுங்கடா. கேபிட்டல் டி இருக்கா? இருக்கே 4. ஸ்மால் டி இருக்கா? இருக்கு. அதான் क्वेश्चन பாரு. ஓகே. ஏ இருக்கா? இருக்கு இருக்கு. இது ஏ. வேற என்ன வேணும்? எதுவும் வேண்டாம். சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர். டக்க டக்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Sir, 2. 2 வருதா? ஓகே.
எனி அதர் ஆன்சர்? எல்லாருக்கும் 2 வருதா? நான் சால்வ் பண்ணட்டுமா வேண்டாமா? anyone wants me to solve? நான் யாரோட பேசிட்டு இருக்கேன்? இங்க ஒரு குர்சி இருக்கு, ஒரு டேபிள் இருக்கு, ஒரு ஏசி இருக்கு, அதோட பேசிட்டு இருக்கேன். ஹலோ, ரிப்ளை பண்ணுங்க. புரியுதா? ஆன்சர் வருதா? வரலையா? நான் பண்ணட்டுமா? நீங்க பண்ணுவீங்களா? அப்படியே கம்முன்னு உட்காருங்கன்னா எனக்கு எப்படி புரியும்? சரி, செஷன் can we close the session as no one is responding? Yes, Sir, sir. 2 First answer correct, sir. ஒரே பையன் பேசிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? y is equal to a பிளஸ்ல 2 போடுங்க. cos 2 pi pi capital T 4 small t ஏதோ கேட்டாங்க, ஸ்மால் t என்ன கேட்டாங்க? 3 போடுங்க. சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ண என்ன வருது? என்ன வருது? 2 வருது, கரெக்டா? ஸோ 2 into cos பிளேஸ் இல்லையே, கம்ப்ரஸ் பண்ணலாமா? ஆன்சர் என்னோட வருது? 2 cos 3 pi by 2, right? So 3 pi by 2 வேல்யூ என்ன? pi by 2 வேல்யூ என்ன? 270. 3 into 180 by 2. ஓ, அதுக்காக நீங்க ஸ்டக் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜீரோட இது pi by 2, இன்னொரு pi by 2, இன்னொரு pi by 2. இது 0, இது 90, 290 தான், கரெக்டா? சி, இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? அதுக்காக நீங்க ஸ்டக் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 3 into pi by 2, அப்போ 270. 270 எப்படி பண்றது? cos 270 nothing but cos 180 plus 90, right? 0 வருது ஆன்சர், 0 வருது ஆன்சர், because cos 180 plus 90 எவ்வளோ? how much cos 180 plus 90? 270, sir. இல்லடா, ஆல்சோ டி கேப்ஸ்ல 180 வரும்போது சேம் ஃபங்க்ஷன் வந்து that is cos 90, right? what is cos 90 value? 0 ல 0. 0 வருது எனக்கு ஆன்சர். சார் answer ஸ்மால் check. டி ஓட வேல்யூ 0 தானே சார்? ஸ்மால் டி ஆன்சர் செக் பண்ணலாம். ஸ்மால் டீடா, ஸ்மால் ஆமா டி சார். கொடுத்துருக்கு 3, ஸ்மால் டி 3 செகண்ட் தானே கொடுத்துட்டேன். சார் அங்க இல்ல சார், மேல கொஸ்டின்ல அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கீங்களே. ஆமாமா 0. ஆன்சர் 0 செக் பண்ணிட்டேன். ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துட்டாங்க தெரியுமா? ஆப்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 0, செகண்ட் ஆப்ஷன் 1, செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்புறம் 2, அப்புறம் 5. ஆன்சர் 0, 0 கரெக்ட், 0 கரெக்ட். Okay. ஓகே, So now, ஏன்னா pi by 2 0, cos pi by 2, cos pi by 2 என்ன? cos 90 0, 0 into 2 0, ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 0. ரைட், நெக்ஸ்ட் பாருங்க. யாருக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரி 90 180 அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸா இருக்கு, எதுவும் பயம் வேண்டாம். பாருங்க, இது 0, இது 90, 180, 70, இது 360. அது சும்மா என்ன சொல்லுவாங்க? 0 pi by 2, pi by 2 plus pi by 2, 2 pi, 2 pi plus pi by 2, 3 pi by 2, 3 pi by 2 plus pi by 2 pi. இது ஒரு ஸ்டைலிஷ் லாங்குவேஜ். தட்ஸ் ஆல், ரைட்? அப்போ sin 0 எவ்வளோ? 0.
அப்படியே ஒரு சுத்துருங்க. sin 2 pi again 0, sin 4 pi again 0, sin 6 pi again 0. That's all. அதே மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி வரும். Right? Without oscillating curves, you can do these questions like this. Okay? நான் எப்படி பண்றேன் தெரியுமா? பாரு. இப்போ சப்போஸ் இது sin 0 வச்சுக்கோங்களேன், 0 ஆயிடும். அப்போ அதுக்கு perpendicular cos 0 இருக்கு, அது 1. 1க்கு ஆப்போசிட் -1, 0க்கு ஆப்போசிட் -0, 0 தான். ரைட். அம்மா இது 0 டிகிரிஸ், இது 0 டிகிரிஸ். ஓகே, இது 90 டிகிரிஸ், இது 180 டிகிரிஸ், இது 270 degrees, இது 360 degrees. Even I can remember like this. Uda idella venda, we are comfortable with table. Yes, we are comfortable with sin 180 plus theta or 270 plus all silver teacups. Adu correct. Which you feel comfortable, you can. Right. Another question for you. Another question enna, find time taken to reach half of the amplitude. Question enna theriyuma? This extreme point, this extreme point, the mean point, அந்த மீன்ல இருந்து half of the extreme வரட்டும். இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு how much time it take? Answers were given like this. First option t by 4, second option t by 8, third option t by 6, fourth option t by 2. இங்க இருந்து இங்க வரட்டும். That's all. And யார் இது? Half of the amplitude. How much time you take? எப்படி தெரியுமா? y is equal to a sin omega t. अच्छा, right? So t by 4 கிடையாதுடா, பார்க்கலாம். t by 4 என்ன மீனிங் என்ன? இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் வரட்டும், அது t by 4. Okay, Right. sir. Okay. So நம்ம கொஸ்டின் என்ன? half of the amplitude. அப்போ y பிளஸ்ல a by 2 போகும். y பிளஸ்ல a by 2 is equal to a into sin omega t. a cancel. That is my answer t by 12 வந்துரும். Right. Half is equal to sin omega. What is half? Sin 30. That is sin pi by 6. Sin pi by 6 is equal to sin omega. அப்போ sin cancel. You cancel sin and sin, you get like this. Pi by 6 is equal to omega place lo 2 pi by t போடு into small t. Again pi cancel, pi cancel. Right? இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? small t வேணும். சால்வ் பண்ணு. 6 into அந்த t மேல வந்துரும், அந்த 2 கீழ வந்துரும், is equal to வந்துச்சா t by 12. Thanks. இதே மாதிரி even you can prove a by 2 இங்க இருந்து இங்க போ. சரி, இது சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ காப்பி திஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷார்ட்கட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. இது மீன் பொசிஷன், இது எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன். மீன்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் போறதுக்கு 3t வருதுடா. சாரி, எங்க 3t வருது? Sir, 2, 3, 6 cancel. இது எங்க தப்பு பண்ணிட்டடா, இந்த கால்குலேஷன் ஏதோ தப்பாயிருக்கு. ஜஸ்ட் a minute. t by 12 தான் வந்துரும், எனக்கு நல்லா தெரியும். somewhere edit mistake பார்க்கலாமா? 1 by 6 is equal to 2 into small t capital. கிறிஸ் கிராஸ் பண்ணிடுங்க. கிறிஸ் கிராஸ் பண்ணா capital T is equal to 12t. உனக்கு என்ன வேணும்? small t வேணும். வந்துச்சா? t by 2. சாரி, அங்க ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ரைட்? ஸோ புத்த இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா? ரிமெம்பர் லைக் ஏ ஷார்ட்கட். எப்படி தெரியுமா? இங்கிருந்து இங்க போறதுக்கு இங்கிருந்து இங்க போறதுக்கு டைம் என்னடா ஞாபகம் இருக்கா?
T/4, sir. வெரி குட், T/4. அப்புறம் இங்கிருந்து இங்க வர்றதுக்கு டைம் என்னடா வந்துச்சு இப்போ? இது இது T, T/12. sir. Small t. டேய் ஸ்மால் டி தான், T/12 தானே வந்துச்சு. Okay, sir. ரைட். அப்போ எனக்கு half ஆஃப் த ஆம்ப்ளிடியூட்ல இருந்து ஃபுல் ஆம்ப்ளிடியூட் இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் வேணும்? கேன் எனிவன் கெஸ்? நீங்க ஒழுங்கா சால்வ் பண்ண T/6 வந்துடும். எப்படி? இங்கிருந்து இது T/4 அச்சா, அதுல இருந்து இப்போ கொஞ்சம் இது இருக்கா, இதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் டைம் இருக்கா, அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு ஆன்சர் T/6 வந்துடும். அதான் இது. ஓ, ஷார்ட்கட் ரெடி, ஷார்ட்கட் ரெடி, ஷார்ட்கட் ரெடி. வாட் இஸ் ஷார்ட்கட்? ஷார்ட்கட் என்ன தெரியுமா? நல்லா கவனிங்க. சூப்பர் ஷார்ட்கட் இது. In an SHM, if this is mean position, these are extreme positions. Time taken to move from here to here, T/4. Right? அதோட மிட் பாயிண்ட் எடுங்க. யாரு? இது. இங்கிருந்து இங்க வரதுக்கு டைம் T/12. இங்கிருந்து இங்க வரதுக்கு டைம் T/6. By heart like a shortcut. By heart like a shortcut. Time taken to move from mean position to half of the amplitude T/12. ஏன் புத்தா அப்படி? பிகாஸ் மீன் பொசிஷன் ஆரம்பத்துல வெலாசிட்டி இருக்கு, அப்படியே போகும்போது 0 ஆகுது. அப்போ போக 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 ஸ்பீடினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா? Decrease, sir. டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இந்த ஏ டு பி ஃபாஸ்டா ஓடும், பி டு சி ஸ்லோவா ஓடும். அப்போ ஏல இருந்து பி வரைக்கும் டக்குன்னு போயிடும் T/12 லெஸ் டைம். பில இருந்து சி அமைதியே போயிடும் பைசாச்சு T/6. இங்கிருந்து இங்க வரதுக்கு மோர் டைம், இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு லெஸ் டைம் T/12, மோர் டைம் T/6. ரெண்டு ஆட் பண்ணு T/4. தட்ஸ் ஆல். ரிமெம்பர் லைக் ஏ ஷார்ட்கட், ரிமெம்பர் லைக் ஏ ஷார்ட்கட். அடுத்த கொஸ்டின். இப்போ நமக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் வந்துச்சு. எதுக்கு புத்தா அந்த ஷார்ட்கட்? நிறைய டைம் கேட்டாங்க கொஸ்டின். எப்படி தெரியுமா? பாரு, கொஸ்டின் இப்படிதான் இருக்கு. அந்த ஷார்ட்கட் நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம். பாருங்க எப்படி. இது மீன், இது எக்ஸ்ட்ரீம், இதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம். ஓகே, ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் டைம் டேக்கன் பை த பாடி. ஏ போடுவாங்க, இது பி போடுவாங்க, இது சி போடுவாங்க, இது டி போடுவாங்க, இது இ போடுவாங்க. இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரீம். கரெக்டா? சம கோஇன்சிடென்ஸ் இல்ல? இப்போ ஃபைண்ட் த டைம் டேக்கன் பை த பாடி ரீச் ஃப்ரம் ஏபி டு பிசி. டக்க 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 ஆன்சர் பண்ணுங்க. I'll give 10 questions. The first question. Time taken by the body to reach from TAC divided by TAD. AD என்ன? டிங். அப்படி போக கூடாது. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் போகும். எப்படி? ட்ரையான் 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 டமல். This is called AD. Okay. அப்புறம் find time taken by AD. வேற என்னென்ன சொல்லலாம்? A to D, E to D சொல்லலாமா? சொல்லலாமே. இது மூணு क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணுங்க. எப்படி புத்தா? we have shortcut here, shortcut. Can anyone say what is time taken from A to B? T/12. Very good. இது T/12, இது T/6, இது T/12, இது T/6. புத்தா என்னடா வேணும்? நான் சொல்றேன் A to B. A to B எவ்வளோடா? T/12. இங்க T/12 போடு. B to C எவ்வளோடா? T/6 டா, T/6. கபாலிடா வந்துச்சு ஆன்சர். தட்ஸ் ஆல்.
t by 12 by t by 6 சால்வ் பண்ணுங்க ஆன்சர் 1/2. ரைட். அதே மாதிரி a to c, a to c எவ்வளோடா இது, how much it is t by 4, ரைட். அப்புறம் a to d அப்போதான் இப்படி போறேன், நோ மீன் பொசிஷன்ல இருந்து போவோம், ரைட். எப்படி a to c t by 4, c to a t by 4, a to d t by 12. அம்மா புரியுதா? இது t by 4, இது Yes, sir. t by 4, இது t by 12 எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு இங்க போகணும் ஆன்சர். அந்த மாதிரி இது செம ஷார்ட்கட், இது நல்லா ஜாம் போச்சு. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் 10 minutes டா, பி ஹாப்பி. ஒரு there is a simple pendulum. சிம்பிள் பண்ண சொல்லும் போது டைம் பீரியட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. into root of L by G. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா this is taken to first question, it is taken to center of earth. டைம் பீரியட் எவ்வளோ ஆகிடும் அம்மா? சென்டர் ஆஃப் எர்த்ல G வேல்யூ எவ்வளோ? கேன் anyone say? Increased state, sir. நான் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கேன், இது எர்த், கரெக்டா சென்டர்ல போய் நில்லுங்க. வாட் இஸ் G வேல்யூ? ஜீரோடா, ஜீரோ ஜீரோ, because G with respect to depth. Can anyone remember this? G into 1 minus d by r. இதான வேரியேஷன் ஃபார்முலா. நீங்க கீழே நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளவு டெப்த்? r. அப்போ d பிளஸ்ல r போடு. r by r 1 ஆயிடுச்சா? 1 minus 1, G at depth 0, ரைட். இப்போ இது 0 போடும், ரைட். For t is equal to 2 pi into 1 by 0, that is infinity. Infinity. Variation of G with respect to height. யாராவது ஞாபகம் இருக்கா ஃபார்முலா? Anyone? சரி, நானே சொல்றேன். GH is equal to G into 1 minus 2h by r. இது ஒரு ஃபார்முலா. GH is equal to G into r by r plus h whole square. இது ஒரு ஃபார்முலா. இப்போ இதுக்குடா இதெல்லாம் இப்போ, because see question is like this. சிம்பிள் பெண்டலம் earth மேல இருக்கும்போது, earth மேல இருக்கும், let us say time period 4 seconds. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், this I am taking to some height. Okay, very good Shashank. Now this I am taking to certain height. எந்த ஹைட்? இங்க கொண்டு போயிட்டான். யார் இது? சிம்பிள் பெண்டலம். எந்த ஹைட்ல இருக்கு? எந்த ஹைட்ல இருக்கு? H height, sir. அது நான் சொல்லணும், நீ சொல்லக்கூடாது. Okay. R by 4 ஹைட்ல இருக்கு. அதான் question. Okay. If I take a simple pendulum to a height R by 4, what is time period your order? எப்படி சொல்றது? அந்த ஹைட்ல G எவ்வளவு முதல்ல கண்டுபிடிங்க. எப்படி? G at height is equal to G into 1 minus 2h by r. இதான் ஃபார்முலா. What is h value? R by 4. Substitute பண்ணிடு. G into 1 minus 2 into h place ல r by 4 போடு. by r. Right? போடுங்க. r ஃபட்டோ ஃபட்டு. 1 minus 1 by 2. G by 2 வந்துச்சு. எங்க? இந்த இடத்துல. எந்த இடத்துல? இந்த இடத்துல. புத்தா உனக்கு எப்படி தெரியும்? ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேனே. at a height h place ல r by 4 போட்டான். ரைட். அப்போ The அந்த answer is half அந்த G, sir. இடத்துல G எவ்வளவு வந்துச்சு? G by 2. சொல்லடா கண்ணா. The answer is half G, sir. ஆமா, half G ல? Yes, sir. எஸ். இப்போ டைம் பீரியட், புது டைம் பீரியட் வேணும். எப்படி? t is equal to 2 pi into root of L by G. இதுல யார் யார் கான்ஸ்டன்ட்? 2 pi கான்ஸ்டன்ட் நம்பர்,
L constant, length. அப்ப இப்படி பண்ணலாமா? இப்படி I want relation between T and G 1 by root G. பண்ணலாமா? தாராளமா. அப்ப ஃபார்முலா என்ன? T1 by T2 is equal to root of G2 by G. Acha. So what is T1 given? T1 given? That is question 4. What is T2? அதடா எனக்கு வேணும். Root of. What is G1 and G2? G1 ஆரம்பத்துல G இருக்கு. G2 எவ்வளவு ஆச்சு? கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. G by 2. G by இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுங்க ஆன்சர். That's all. This is the way how to solve. Just copy பண்ணிக்கோங்க இல்ல டக்குனு ஸ்னாப்ஷாட் எடுங்க. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. நீங்க K and P plot, I mean graph வரையும் போது இப்படி வந்துரும். Extreme position, extreme position, mean position. Extreme position யார் 0? Velocity 0. Extreme position of velocity 0. Velocity 0 ஆயிடுச்சுன்னா Ke 0. Ke 0. Right? But mean position of velocity maximum. Okay. Acceleration 0, sir. Correct. Acceleration 0. அப்ப இதோட பிளாட் எப்படி வந்துரும் தெரியுமா? Ke இங்க மேக்ஸிமம் போடு, இங்க 0 போடு, இங்க 0 போடு. இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் டச் பண்ணு. Ding 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 damal. This is kinetic energy curve. அச்சா, இப்போ potential energy போடு. Potential energy. Potential energy. இது mean position. இது extreme position. இது extreme position. எங்க kinetic energy 0 அங்க potential energy maximum இருக்கும். அப்போ இங்க maximum value, இங்க maximum value. எங்க Ke maximum அங்க potential 0 இருக்கும். மூணுக்கா just Upside down தரப்போல sir. right. Upside down தரப்போல sir. Like this. Right? Textbookல இது ரெண்டு சேர்த்து they'll mix like this. If you mix, curve will be like this. ஒரு curve இப்படி வந்துரும், இன்னொரு curve இப்படி வந்துரும். அது பார்த்துட்டு பயப்படக்கூடாது. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ரைட்? இது யாருக்கு curve? Kinetic energy. இது யாருக்கு curve? Potential energy. That's all. Okay. Next question. Find the displacement where kinetic energy is equal to potential energy. Find the displacement where Ke is equal to P. given condition இருக்கா? ஃபார்முலா அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் வரும். ஃபார்முலா என்ன? Ke half K A square minus Y square is equal to P half K Y square. Right? இது half half ஃபட்டு ஃபட்டு K K கட்டு கட்டு. சால்வ் பண்ணுங்க, ஆன்சர் வரும். A square minus Y square is equal to Y square. Right? நீங்க சால்வ் பண்ண என்ன வந்துரும்? 2y square is equal to a square. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? Find the location, that is y. Right? So y square is equal to a square by 2. Therefore, y is equal to a by 2. So at a location y is equal to a by root 2, k will be equal to p. That's all. Oh yeah. अच्छा, टक टक snapshot எடுங்க.
or else you copy. அடுத்தது பாருங்க, இது ஒரு ஸ்ப்ரிங்குட, இதோட மாஸ் 2 kg, ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் 2 நியூட்டன் per மீட்டர். ஓகே, அப்போ இதோட டைம் பீரியட் வேணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. T is equal to 2 pi into root of m by k. இது ஃபார்முலா. ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஐ மீன் சிம்பிள் பெண்டலம்க்கு 2 pi into root of L by g. ரைட்? இது எங்கிருந்து வந்துச்சு? ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? K is equal to m omega square. இது அப்படியே சால்வ் பண்ண இது ஒன்று. எப்படி தெரியுமா? K by m is omega square. Root of K by m omega omega value 2 pi by t. எவ்வளோ அது? root of K by m. both sides உல்டா कर दो. அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தலைக்கீழ எழுது. root of m by k is equal to t by 2 pi. அதுல இந்த t is equal to வந்துச்சா? the formula. So better remember this also as a formula. Okay, இப்போ பாரு, t is equal to 2 pi into mass value 2, k value 2. solve பண்ண ஆன்சர். That's all. Right. சில டைம் ஸ்ப்ரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? இது ஒரு ஸ்ப்ரிங், இது ஒரு ஸ்ப்ரிங், இது ரெண்டும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு மாஸ் அட்டாச் பண்ணும். லைக் அதே மாதிரி இது ஒரு ஸ்ப்ரிங், இது ஒரு ஸ்ப்ரிங், இங்க ஒரு மாஸ் அட்டாச் பண்ணும். லைக் இங்க k வேல்யூ 2, இங்க k வேல்யூ 4, k வேல்யூ 2, k வேல்யூ 4. அப்புறம் மாஸ் ஏதோ மாஸ் போடுங்க, எவ்வளவு போடலாம்? ஒரு 6 kg போடும். 6 kg. First one is called springs in parallel, second one is called springs in series. உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரிஸ் அண்ட் parallel ஞாபகம் இருக்கா? ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரிஸ் ஃபார்முலா என்னடா? R is equal to 10 ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்துருமே. ரெண்டு ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்ல இருக்கு. ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? வெரி குட் சஷாங்க், யூ ஆர் ரைட். இது R1 plus R. parallel இருக்கும்போது now remember 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1. ரைட். இது அப்படியே உல்டா கூட, அதோட சீரிஸ் இதுக்கு parallel, அதோட parallel இது சீரிஸ். மீனிங் என்ன தெரியுமா? when two springs are in parallel, equivalent spring constant k is equal to k1 plus k2. when two springs are in series, அப்போ 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. ரெசிஸ்டருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிடும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு, which is not required now. அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணணுங்க போதும். springs in series parallel resistor formula, springs in parallel series resistor formula. That's all. Right? அப்போ this I can rearrange like this. இது 6, இது k1 plus k2, that is 6. அவ்வளவுதான். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இது பாருங்க, இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. So 1 by k is equal to, நான் இது into 2 by 2 போனா எவ்வளவு வந்துரும்? 3 by 4. Therefore k is equal to 4 by 3. என்ன 3 by 4 அடையுது கரெக்டா? into 2 by 2, 2 plus 1, correct. அப்போ k is equal to 4 by, k is equal to 4 by. Okay, அப்போ this can be redraw like this. இது 6, இது 4 by 3 support. இப்போ என்ன பண்றது? p is equal to 2 pi into root of m by k. That's all. This is the formula for springs in series and parallel. Any doubts so far? Do you understand? Yes, sir. Yes. இதோட SHM முடிஞ்சிச்சு.
அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வேவ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Right? Please refer and come. Next class we'll start waves. Thanks for being with me. Good night to all. We'll meet in next Thank class. you, sir. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you.